کشمیر مرکز ادب و ثقافت کی طرف سے ڈل جھیل میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب 3 نشستوں پر مشتمل رہی۔ پہلی نشست میں سنیچر کو شام غزل کا انعقاد کیا گیا تھا۔ دوردرشن کے قاضی سلمان اور محمد امین بٹ بطور مہمان شرکت کی۔ تقریب میں جن شعراء نے حصہ لیا ان میں پروفیسر محمد زما آزردہ، ڈاکٹر غضنفر علی، یونس وحید، مشتاق محرم، پروفیسر فاروق فیاض، عنایت گل، نذیر قریشی، ابن شہباز شامل ہیں۔ دوسری نشست میں محفل مذاکرہ منعقد ہوئی۔ تیسری نشست اتوار کی صبح منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں ڈاکٹر غضنفر علی کے شعری مجموعے گل بن خیال کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ سیکریٹری کشمیر مرکز ادب عنایت گل نے اس کتاب پر مقالہ پیش کیا۔ تقریب کے دوران ڈل جھیل کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور ڈل کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات پر زور دیا گیا۔ پروفیسر شاد رمضان اور یونس وحید نے اپنے شعری تخلیقات پیش کیے۔ سائمہ اشرف نے اپنی سریلی آواز سے سامعین کو محظوظ کیا۔ سب سے بڑی بات ہے ہم نے یہ تقریب جھیل ڈل میں ایک ہاؤس بوٹ میں منعقد کی ہے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جو جھیل ڈل ہے جو کشمیر کی شناخت ہے، جہاں اتنی خوبصورت منظر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق بھی ہم آپس میں گفت و شنید کریں۔ یہ جو اتنی بڑی جھیل تھی یہ کتنی سکڑ گئی ہے، اس کا بچاؤ کیسے کیا جائے گا، یہ شناخت کیسی برقرار رکھی جائے گی۔ اخ وقت ڈل 30 کلومیٹر أنٛدۍ پٔکۍ پھٔہلِتھ اوتر تامتھ 40-50 ؤری برو، مگر وۄنۍ چھُ سُکڑیومُت یہِ سٮ۪ٹھاہ کم چیٖز 3 کلومیٹر آسہِ روٗدمُت یا 4 کلومیٹر، تہٕ اوسب تہِ چھِ جمع کٔرمٕتۍ۔ أسۍ ہسا کرہاو پننہِ جایہِ یہِ وٕچھاو کہ اتھ کیا تم اسباب کم چھ، یمو اسبابو سۭتۍ یمو وجوہاتو سۭتۍ یہ ڈل سٮ۪ٹھاہ تنگ دامن سپدمُت چھُ۔ یہ دوبارٕ کُشاد حلم بناونہٕ خٲطرٕ چھِ اتھ بیٚیہِ تنظیٖم تہِ کٲم کران، أسۍ تہِ سمے تہٕ أسۍ کرو پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ییٚتہِ کرو پنُن یہِ اسہِ چلہِ تہِ ونو أسۍ سرکارس، تہِ ونو أسۍ عوامس، تہِ ونو أسۍ یِم ییٚتہِ تنظیٖم چھِ، تہِ ونو تِم اَسہِ NGOs چھِ۔ جہاں یہ جھیل ڈل ہماری شناخت ہے وہاں ہم بھی اس جھیل ڈل کی شناخت ہے۔ ہم لوگ جو کہیں باہر جاتے ہیں دور سے پہچانا جاتا ہے یہ کشمیری ہے۔ اب کیا کہیں کہ یہ اسی ڈل جھیل کا، اسی پانی کا، انہی پہاڑوں کا، انہی جھرنوں کا، انہی برفانی چوٹیوں کا ایک عکس ہم میں موجود رہتا ہے، لیکن ہم نے اس ڈل کے ساتھ زیادتیاں بھی کی، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا۔ شوپیاں کے کیگام تحصیل کے چکی حاجی گاؤں کے رہنے والے شارق بشیر نے کم عمری میں ہی اپنی پہلی کتاب تصنیف کی ہے۔ کتاب کا نام ہے اسلام اینڈ دی ورلڈ۔ کتاب میں اسلام میں عورتوں کی اہمیت، جہیز کی لعنت اور مسلمانوں پر سوشل میڈیا کے اثرات جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ شارق کا کہنا ہے کہ وادی کے نوجوانوں میں خودکشی کے بڑھتے رجحان پر بھی ایک کتاب لکھ رہے ہیں جو ابھی زیر تحریر ہے۔ سماج میں ابھی جو بہت سارے وائلنس ہو رہے ہیں، خاص کر وومینس پہ زیادہ وائلنس ہو رہی ہے، تو پینڈیمک میں نے سوچا کہ اسکول بھی آف تھے، آن لائن کلاسز ہو رہے، تو میں نے سوچا کہ نہیں، اس کے لیے اپنے سماج کو اویئر کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں عورت کو ایکولی ٹریٹ کرے۔ یوتھ سے یہی میسیج رہے گی کہ تاکہ وہ اسلام کی تو اور آ جائے، اینڈ پلس جو ہمارے نوجوان آج کل ڈرگس کی تو اور زیادہ ہو رہے ہیں، تو ان کو مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے، اینڈ اپنے کیریئر پہ زیادہ دینا چاہیے۔ گاندربل میں میوہ کاشتکاروں اور کسانوں نے لار اور واکرا میں بہنے والے آپاشی نالوں کی دیکھ ریکھ نہ کرنے کا محکمہ اریگیشن پر الزام عائد کیا۔ یہ آپاشی نالے زراعت اور باغات کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ کئی جگہوں پر ان نالوں پر قبضے ہو گئے ہیں اور انہیں ڈرینیج میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ زرعی و میوہ صنعت کو چند برسوں میں کافی نقصان ہوا۔ اس کی اہم وجہ مناسب آپاشی نہ ہونا ہے۔ نیوز 18 اردو نے متعلقہ عہدیداروں سے رابطے کی کوشش کی، تاہم کوئی بھی اس معاملے پر بولنے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ کسانوں اور کاشتکاروں نے DC گاندربل سے مداخلت کی اپیل کی۔
यहाँ पर हमारी को बहुत सारी हिस्टोरिकल कनाल्स हैं जिनमें डवाकुरा कनाल, लार कनाल है, सभापुरा कनाल है, लेकिन सरकार की अदमी तवज्जो की वजह से हमारी जो इरिगेशन कनाल्स हैं वो अब नायाब होने को जा रहे हैं। आपने देखा खुद यहाँ पर मुशाहिदा किया है, अब ये बड़ी बड़ी कनालें अब ड्रेनों में तब्दील हो गई। डवाकुरा का इरिगेशन कनाल है, हिस्टोरिकल इरिगेशन कनाल है, तकरीबन 100-200 साल पहले इरिगेशन कनाल है, ये सारे इलाके को सैराब करती हैं, लेकिन आपने खुद देखा है इसकी इंक्रोचमेंट हो गई है कितना, ये एक छोटी अब ड्रेन में तब्दील हो गई है। इस प्रॉब्लम से चीज़ कि यथ जमीनस आब बरन तथ जमीन आब खसान, यथ आब बरन कहें तथ आब गसान पेठी। बड़ बार बात किस्मत इरिगेशन डिपार्टमेंट यीज अमिस लापरवाही यमो कलन कुन बिल्कुल गौर खोज आमद कर। कानीहामा मागाम में कानी और पश्मीना शॉल से मुंसलिक कुछ कारीगरों ने हुकूमत और मुतल्लका महकमे पर इल्ज़ामात लगाए। लोगों ने बताया कि उन्हें मरकज़ के हैंडलूम विलेज के तहत दिए गए वर्क शेड और दीगर ज़रूरी चीज़ों से महरूम रखा गया है। कुछ लोगों ने कानीहामा में रिहायशी मकानात के रंग रोगन पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि मकानात पर नाक़िस रंग किया गया। लोगों ने तमाम रास्तों पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया। लोगों ने मुतालबा किया कि कानी और पश्मीना शॉल से मुंसलिक कारीगरों को वर्क शेड और दीगर दरकार चीज़ें फराहम की जाएँ। गरीब 4-5 शरीक गरस मज चीज तुक बाकन दिख सारे मे गई कानी शाल सत वाबस्त 3 वरी आज तक मे रोजगार ये पे बच वच पालान ये आव हैंडलूम विलेज वर्क शाट दिख सारे दित पे सिलेक्शन मर्जी सत तो मे आव ना यह वर्क शाट दिन कहें। वर्क शाट दितुक सैंक्शन कर अकुई किस्त त्रोक 36 सास अस खत सारे हूँ छानन हूँ कर्ज मजूरन हूँ सेरे वालन तो अस कुन वातान बेमो दोमुत 1,20,000 त्रो तुम 1,20,000 कहन अंद अत वातान। पहले फेज में कहें या मतलब ये कहें कि हमें पहले ही सैंक्शन हुए सिर्फ 30 कितने जी 30 वर्क शेड्स। ये जो 30 सिलेक्ट किए हैं वो हमें प्रायोरिटीज फिक्स करनी है कि हम कौन से लेंगे जी, ठीक है ना। हमने ये प्रायोरिटी जो मतलब शेड में है मतलब कोशिश की हमने कि कुछ जस्टिस हो जाए, मतलब ये जो राइट बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुंच जाए। अदरवाइज मैं चाहता हूं कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बराबर हमें 100 दे 120 दे हम सबको देंगे। लेन ड्रेन तो बनते रहते हैं मनरेगा में, 14th FC में, स्टेट कैपेक्स बजट में, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में। दैट मीन्स ये सिर्फ फैसिलिटेशन दे रहे हैं हम, चाहे अगर क्राफ्ट टूरिज्म में ना मिले तो दूसरे प्रोग्राम्स में होगा ही। देखिए एट अ टाइम हर डेवलपमेंट इट इज नॉट पॉसिबल। सही बात ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो डीसी साहब ने इसको बड़े शफाफ तरीके से किया, बड़े शफाफ तरीके से। हुकूमत की जानिब से पुलवामा में अगरचे मुख्तलिफ राब्ता सड़कों की कुशादगी का प्रोग्राम अमल में लाया गया है, लेकिन महकमे R&B की अदम तवज्जुही के बायस सभी सड़कों का तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गया। राजपुरा तहसील की अंदरूनी और अहम सड़कों का हाल भी यही है। राजपुरा से लेकर नेक्स्ट तक की राब्ता सड़क का काम काफ़ी अरसा कबल शुरू किया गया था, लेकिन काम की सुस्त रफ्तारी के सबब लोगों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। शॉप्स भी मकान भी उठाए हैं मगर अभी कुछ नहीं हो रहा है। काम बहुत सुस्त रफ्तार से हो रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। खुसन जिनको पुलवामा जाना होता है वो यहाँ से पुलवामा जाते हैं, उनको एक तो टाइम भी लगता है यहाँ से और वक्त भी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, इसलिए यहाँ से नहीं जाते क्योंकि गाड़ी का जो खराबी हो जाती है, टायर भी ठीक नहीं रहते, इनके बुशेस भी खराब हो जाते हैं। स्लो काम गसान अम सह प्रॉब्लम मेन कनेक्टिविटी राजपुरा पे पुलवम जाए और CSO हॉस्पिटल या बाकी दफ्तर प्रॉब्लम गसान हस्पताल कपर गो ये सड़क खस्ता हालत त्रे पन सड़क ये कर कुशाद सड़क मगर ये प्रॉपरली चलान कहें। अशमुजी कुलगाम के लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर महकमे R&B के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है। इलाके के लोगों ने इल्जाम आयद किया कि महकमे की तरफ से 1 साल कबल सरनदो अशमुजी सड़क पर तारकुल बिछाने का काम शुरू किया गया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर रोड की मरम्मत मुकम्मल नहीं की गई। लोगों ने कहा कि रोड की खस्ता हाली से बीमारों, स्कूली बच्चों के अलावा राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। ये रोड कर्पूर सुन ये गई पचम 15 वरिया पे त्रो खोत गाम हर कुन मैकडम गामस मन कहें क्या त्रो गामस बोन कहें अच्छन बना पाकुन गवर्नमेंट खास कर डिस्ट्रिक्ट कलगैमिस मेहरबानी कर सोन गांव कोर नजरअंदाज हमेशा खुद स्कूल शुरू गसान R&B गसान आम पब्लिक गसान बड़ शुरू गसान रोडस आई लगभग
वो पर कर नजर कश्मीर में इन दिनों दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जिला बडगाम में बच्चे गर्मी से बचने के लिए आपाशी नहरों में नहा रहे हैं। नारबल वीर में बच्चे पानी की ठंडक से लुत्फ लेते दिखाई दिए। लोगों ने कहा कि इस इलाके को तरक्की दी जाए तो यहाँ सयाहत के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। सयाह यहाँ आएंगे तो लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। इंतजामी अफसरान ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर तनहा न छोड़ें। स्कूल एक्सकर्शन जिसमें गुलमर्ग गसान या पहलगाम गसान तिथे कन योर यह बाग बन जबरदस्त बेस बारक ज बन अत रनान शहरान खेवान चवान पत पार्क मज बेहान ये गई खराबी योर कहें अगर वो तुम मेहरबानी करो ये वो तुम यह ग पार्क वार्क ये सारी बे एक्सकर्शन लड़कों वड़कों बाग वाग ये बनाने असल पे। हम यहाँ पर आते हैं मगर बैठने की जगह नहीं है। हमें गवर्नमेंट से अपील है क्योंकि हमें बैठने की जगह साफ होनी चाहिए और नहाने की भी जगह अच्छी होनी चाहिए। गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर इसको ठीक किया जाए तो गाँव का रोज़गार बढ़े, मजदूर भाई भी अपना रोज़गार कमा सके। अगर इस टूरिस्ट प्लेस को ठीक किया जाए तो। डोडा जिले के गारसू होनेजा गांव के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। लोगों के मुताबिक मालोठी से होनेजा गारसू तक पाइपलाइन स्कीम नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर बड़ी रकम खर्च हुई है लेकिन फिर भी ये नामुकम्मल है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से इस मामले की जांच करने का मुतालबा किया। हनेजा जो है ये एक वार्ड है तो इस वार्ड में से आधे वार्ड को पानी मिला हुआ है। जो हनेजा है हनेजा को पानी मिला हुआ है तो जो गरसू है इसमें इंक्लूड तो गरसू को पानी नहीं मिला हुआ है। तो ये पाइपलाइन जो है वो पाइपलाइन का काम चल रहा था तो लेकिन ये आधे रास्ते में ये रुकी हुई है। तो यहाँ की पब्लिक को जब भी पूछा हमने इन्होंने कहा कि हमारा कोई एतराज नहीं, ये अपने मन मर्जी से पाइप फिट कर रहे हैं तो हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि ये स्कीम पूरे जहाँ तक ये अप्रूवल हुई थी वहाँ तक पहुँचे। पानी की बहुत मुश्किल आते हैं, छोटे छोटे बच्चे से मुश्किल 5-5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है, 5-5 लीटर पानी लाना पड़ता है, हमें बहुत मुश्किल आते हैं। अब देखते हैं इसकी छानबीन करेंगे क्या है, क्या मसला रुका हुआ है। अगर हमसे होगा तो हम जरूर करेंगे, नहीं होगा तो जल जीवन मिशन में इसको कंप्लीट करने की पूरी वो करेंगे। टोटल प्रोजेक्ट क्या था इसका? पता नहीं, ये अभी मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि काफी पुराना प्रोजेक्ट है तो इसके बारे में मैं देख लेता हूँ। ये मुझे मिले भी थे, इनका मैं देख लूंगा जैसे भी होगा। अनंतनाग के मटन स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से बाज़ाब्ता तौर पर मटन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ। मटन क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम इस क्रिकेट लीग में जम्मू कश्मीर की कुल 24 टीमें शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही मैच में निम्बल बादशाह ने अनंतनाग लायंस को 67 रनों से हराकर मैच को अपने नाम किया। खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ एंगेज करे, जैसा कि यहाँ पे ड्रग मिनेंस अभी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में है। अगर हम इनको मौका दें यहाँ पे क्रिकेट एक्टिविटीज़ के लिए तो वो मतलब एक अच्छा कदम हो सकता है क्योंकि वो ड्रग से बच सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में अब जब हम अपने यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है जितना भी हमारा यूथ है वो फिट एंड फाइन रहना चाहेगा, तो जिसकी वजह से हम जो ड्रग से दूर रह सकते हैं। और मेरा मैसेज भी यही है कि हमें बढ़ चढ़ के जो ये गेम्स हैं इनमें हिस्सा लेना चाहिए। शहादत फरजंदान मुस्लिम की मुनासबत से इमाम बारगाह बाबापुरा मागाम चारा और दीगर मकामात पर मजलिस हुसैनी मुनक्किद हुई। इन मजालिस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने मरसिया ख्वानी करके शुहदाए करबला को याद किया। उलमा ने शहादत फरजंदान मुस्लिम की सीरत और उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ ज़ाकिरीन ने भी मरसिया ख्वानी करके शुहदाए करबला को याद किया। उलमा ने जोर दिया कि सीरत अहल बैत को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। जिला बारामूला के रफियाबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तस्लीमा अख्तर ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि तस्लीमा ने अपनी पार्टी के टिकट पर डीडीसी इंतखाब में हिस्सा लिया था। इलेक्शन में हिस्सा लिया था अपनी पार्टी की तरफ से। मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट डाले थे और उन लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाले थे, और अपनी पार्टी की भी जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया था। मैं अपनी मर्ज़ी से पॉलिटिक्स को रिज़ाइन करती हूँ। आज के बाद मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। मैं अपनी घरेलू मसरूफियात में ध्यान देना चाहती हूँ।
اپنی پارٹی لیڈر محمد امین بٹ کی سربراہی میں دیدے کوٹ کپواڑہ میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ محمد امین بٹ نے پارٹی ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کریں تاکہ آنے والے وقت میں اپنی پارٹی جموں کشمیر میں ایک بڑی پارٹی بن کر ابھرے۔ پارٹی کے لیڈر عبدالرحیم وانی نے کے علاوہ دیگر پارٹی ورکروں نے شرکت کی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس واگورہ بارہمولہ کے بینر تلے ایک پدیاترا کا اہتمام کیا۔ اس میں خاصی تعداد میں عملہ اور طلباء نے حصہ لیا۔ اس ایک روزہ یاترا کا اہتمام زونل فزیکل ایجوکیشن آفس واگورہ نے کیا تھا۔ یہ یاترا کئی علاقوں سے گزری۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں منعقدہ تقریب کے موقع پر ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے ملازمین پر زور دیا کہ وہ پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو ایگریکلچر کے ساتھ جوڑنے کا کام کریں، انہیں ایگریکلچر اسکیموں سے متعلق جانکاری فراہم کریں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں۔ انہوں نے ڈیوٹی میں لاپرواہی برتنے والے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بات کہی۔ وہ کپواڑہ دورے پر موجود تھے۔ ضلع پنڈ کے منڈی تحصیل میں LOC کے قریب گاؤں اوری پورہ کے لوگ پکی سڑک کی مانگ کر رہے ہیں۔ برسوں سے سڑک کا کام ادھورا پڑا ہوا ہے۔ کئی کلومیٹر پیدل چلنے پر مجبور ہیں لوگ۔ یہ بیماروں کو گاؤں سے کندھوں پر اٹھا کر لاتے ہیں۔ گریف LOC کے لیے یہ سڑک تعمیر کرا رہا ہے۔ کاموں کی سست رفتاری کے باعث یہ سڑک ابھی تک پکی نہیں کی گئی۔ سڑک سے کئی لوگ اپنے مال مویشی چراگاہوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ ہمارے کو پیدل جانا پڑتا ہے ڈوک میں، اس کو جلدی لوگ بیٹھنے چاہیے، یہی پریشانی ہے۔ روڈ کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں دقت ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہمیں لے جانے کے لیے دقت ہو جاتی ہے۔ یہاں گاڑی نہیں ملتی ہے، وہ سابدیوں میں جانا پڑتا ہے پکی روڈ میں۔ شوپیاں میں پدباون کے لوگوں نے گاؤں میں پارک بنانے کی مانگ کی ہے۔ رہائشی علاقے کے قریب تفریح گاہ بنانے کی ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے گزارش کی گئی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ علاقہ قدرتی خوبصورت اور حسن سے مالا مال ہے، لیکن یہاں لوگ کوڑا اور کچرا پھینک رہے ہیں۔ برا علاقہ دیودار کے دیوقامت پیڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ دیہی علاقہ شوپیاں مین ٹاؤن سے محض 4 کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے۔ اس کے سیاحتی مقام بن جانے کے امکانات قوی رہیں گے۔ بات کی جائے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں کتنے خوبصورت جنگل ہے، یہاں پہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پہ بہت بار ہم نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ آپ اس گاؤں کو ٹوریزم کے نقشے پہ لائے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے۔ تو ہم LG گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں ٹوریزم کو پروموٹ کرے۔ ہم چاہتے ہیں اس گاؤں میں پارک ہونے چاہیے شوپیان کے 2 کلومیٹر اوپر سے، کیونکہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ بہت جگہ ہے، کیونکہ بہت اچھی خوبصورت جگہ ہے، کیونکہ اس میں تیندوا بھی آتے ہیں، کسی وقت ہم ڈر جاتے لوگ ہم، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو اگر پارک چاہیے، گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں ہمیں پارک ضرورت۔ وقت ایک اور بریک کے بعد